السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، ریوینیو رجسٹریشن، راحت کاری، ایکسائز، کمرشل ٹیکس، ٹرانسپورٹ، محکمہ داخلہ، زراعت، مویشیان، ڈیری ڈیولپمنٹ اسکیمات، امداد باہمی نظم و ضبط برائے عوامی سے متعلق مطالبات زر کے دوسرے بیاج میں اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں۔ 2020 اور 21 کے لیے ریاست کا عام بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ جناب ہریش راؤ صاحب نے ملک کی معاشی سست روی کے پیش نظر ریاست کے غیر اطمینان بخش مالی صورتحال پر تفصیلی بیان دیا۔ ریاستی وزیر خزانہ نے اگلے سال کے بجٹ میں محکمہ جات کی اقتصادی میں اضافہ کیا، جبکہ دیگر محکمہ جات کے مختص رقم غیر ضروری سرگرمیوں کو کم کر دیا۔ جناب ہریش راؤ نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ رواں سال ریاست کے لیے ٹیکس محصولات نان ٹیکس محصولات کی شرح ترقی میں کمی واقع ہوئی، اور اس طرح مرکزی ٹیکس اور مرکزی گرانٹ سے بھی ریاست کو سال رواں ساتھ اگلے سال بھی اس میں آمدنی میں کمی ہوئی ہے۔ میں وزیر خزانہ کی ستائش کرتا ہوں کہ معاشی بدحالی کی ایسی صورتحال کے باوجود ریاستی بجٹ زراعت اور اس کے وابستہ شعبوں کے لیے زیادہ رقم مختص کی گئی ہے۔ ریتو بندھو اسکیم کے تحت دی جانے والی مالی امداد کو 2020 اور 21 میں بڑھا کر 14,000 کروڑ روپے کر دیا گیا، جبکہ کسانوں کی ترقی کو فی ایکڑ دی جانے والی مقدار کو بڑھا کر 10,000 روپے سالانہ کر دیا گیا۔ زراعت کے مطالبات زر کے ریتو بندھو، ریتو بیمہ، زرعی خراجات کی معافی، دیگر اسکیموں کے لیے 2020 اور 21 کے بجٹ میں مختص رقم کو بڑھا کر 18,465 کروڑ روپے کر دیا گیا، جو کہ ایک آل انڈیا ایک ریکارڈڈ اضافہ ہے۔ توانائی کے مطالبے زر کے شعبے زراعت کے مفت بجلی کی فراہمی کی سبسڈی میں ریاستی بجٹ نے 7,547 کروڑ روپے مختص کیے۔ بہتر انتظامات کے نیا ریونیو قانون، عزت مآب وزیر اعلیٰ جناب چندر شیکھر راؤ صاحب نے اعلان کیا کہ انتظامیہ کو عوام کے قریب لانے، شفاف اور بدعنوانی سے پاک حکومت کو یقینی بنانے کے لیے ریاست میں ایک نیا ریونیو قانون نافذ کیا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے اضلاع کی تشکیل کے بعد ریاست میں اضلاع کی تعداد میں 33 بڑھا کر 33 کر دی گئی۔ اس طرح ریونیو ڈویژن اور منڈلوں کو بھی تشکیل دی گئی۔ 9 تشکیل شدہ اضلاع میں ضلع کلکٹر منڈل دفاتر عارضی مقامات پر اپنا کام چلا رہے ہیں۔ اس سے مربوط کامپلیکس زیر تعمیر ہے۔ میری گزارش ہے کہ تمام کلکٹریٹ اور منڈل کے دفاتر کو مناسب عملہ فراہم کیا جائے۔ جمعے کے دن اسمبلی میں پہلے پرگتی پروگرام میں بات کرتے ہوئے عزت مآب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست کے تمام گاؤں کے لیے شمشاد گھاٹوں کے ساتھ ساتھ ہریتا ہارن پروگرام کے تحت پودوں کی شجرکاری کے لیے نرسری مہیا کی جائے گی، جس کے لیے اب محکمہ ریونیو کو ان موجودہ قبرستانوں اور نرسری کے لیے زمینوں کی نشاندہی کرتے ہوئے مختص کرنا ہوگا۔ میں عزت مآب وزیر اعلیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ محکمہ ریونیو کی ہدایت دے کے بڑی تعداد میں گرام پنچایتوں کے ساتھ ساتھ میونسپلٹی، نئے میونسپل کارپوریشن میں اور مسلم اقلیتوں کو قبرستانوں کے لیے کم از کم 5 ایکڑ اراضی مختص کریں، کیونکہ موجودہ قبرستان یا تو ناکافی یا پھر قبضہ کر لیے گئے، جس کے باعث ناکافی جگہ کی وجہ سے مقامی مسلمانوں کو تدفین کے لیے مشکلات کا سامنا ہے۔ فی الحال کمرشل ٹیکس میں پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل وغیرہ کے لیے ویٹ میں ریاست میں اضافہ کیا گیا، اور اس لیے حکومت کو ان نقائص کی آمدنی کے لیے ویٹ کی شرح میں مزید اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شراب کی دکانوں کے پرمٹ کا خاتمہ ضروری ہے، اگرچہ کہ حکومت کا کہنا ہے کہ ریاستی ایکسائز کے لیے اضافے میں کمی آ رہی ہے، لیکن ریاستی دارالحکومت شراب کے فروخت میں اضافہ برقرار رکھی ہے۔ شراب کی دکانوں کا کاروبار زور و شور سے چل رہا ہے۔ شراب کی دکانوں کے منسلک نام نہاد پرمٹ
رومس میں لوگوں کی بھیڑ نظر آتی ہے. بہت سارے علاقوں میں پرمٹس روم کے مکینوں کو پریشانی کا لاحق ہونا پڑتا ہے. اس مسئلے میں ہم بار بار آواز اٹھاتے گئے کہ اس کی روک تھام محکمہ آبکاری کے لیے بے ضروری ہے. ایکسائز کی جانب سے جو وائن شاپ کا پرمٹ دیا جا رہا ہے، اس پرمٹ کے جو قواعد تھے اس قواعد کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے. عدالت، تعلیمی ادارے، مندر، مسجد، چرچ، یہ مذہبی مقامات اور دواخانوں کے قریب وائن شاپ کی منظوری نہیں دی جا سکتی ہے. ایکسائز کا ایک رولز تھا، لیکن آج کئی سالوں سے ان رولز کو کی پرواہ کیے بغیر ایسے اجازتیں دی جا رہی جس میں عوام کو کافی مشکلات ہے. بہت سارے علاقوں میں، رہائشی علاقوں میں وائن شاپ قائم کیے گئے جس سے شہر کے پرامن علاقوں کو بدامنی کا سامنا کرنا پڑا ہے. حالات کے خراب ہونے کا خدشہ ہے. اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو پرمٹ دیے جا رہے ہیں اس کا خاص طور پر خیال رکھ کے دیے جائے، اور جتنے دیے گئے ہیں پرمٹ اس کو منسوخ کیا جائے تاکہ ہمارے شہر میں امن برقرار رہے. محکمہ داخلہ میں ایسے چند محکمات ہیں جس کے ریاستی بجٹ میں برائے سال 2020-21 کے اقتصادی میں اضافہ کیا گیا. محکمہ داخلہ کے تخمینہ جات میں اضافہ کرتے ہوئے 2019 اور 20 میں 4 کروڑ 957 کروڑ کے اور 2020 اور 21 میں 5 کروڑ 809 کروڑ روپے رکھا. 809 کروڑ رکھا گیا. 8 سے 52 کروڑ یعنی 17% کا اضافہ ظاہر ہوتا ہے. جوڑواں شہر حیدرآباد اور سکندرآباد بشمول ریاست بھر میں لین آرڈر کی مجموعی صورتحال بڑی حد تک پرامن رہی، جبکہ خواتین کے جرائم اور عوامی مقامات پر قتل کی وارداتوں میں سائبر جرائم کے واقعات میں گزشتہ کے مقابل میں اس سال اضافہ دیکھا گیا. جرائم کے اعداد و شمار کو عام کے سامنے نہیں لایا گیا، جس کی وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقننہ جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے 2019 میں پیش آئے جرائم کے اعداد و شمار کی تفصیلات حاصل کرنے کی خاطر محکمہ داخلہ کے DGP دفتر میں RTI کے درخواست داخل کرنا پڑا. RTI درخواست کے جواب میں محکمہ پولیس کی جانب سے فراہم کردہ جرائم کی اعداد و شمار پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے ریاست میں جرائم کے باعث صورتحال ٹھیک نہیں ہے. ریاست بھر میں 2018 کے دوران جو جرائم ہوئے 1,10,864 جرائم کی واقعات پیش آئے، جبکہ 19 میں 1,15,110 جرائم کی وارداتیں رونما ہوئی. اس طرح اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 2019 میں 4% یعنی 3.8% جرائم کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے، جن میں خواتین کے خلاف ہونے والے عصمت رزی کے جیسے شرمناک جرائم میں اضافہ دیکھا گیا. عصمت رزی کے واقعات میں جو اضافہ دیکھا گیا، اس طرح سے پچھلے سال ایک بھی ایسا دن نہیں گزرا جس دن خواتین کے خلاف جرائم کے واقعات میں پیش نہ آئے ہوں. ان متاثرین میں کمسن بچے، نابالغ لڑکیاں، خواتین شامل ہیں. پچھلے سال دشا اور جیسے سنگین وارداتوں میں ملوث معصوم لڑکیوں کو دی گئی اذیتیں عوام کے ذہنوں میں تلخ یادیں آج بھی تازہ ہیں. محکمہ پولیس سے میری درخواست ہے کہ ان واقعات کو سنجیدگی سے نوٹ لیتے ہوئے خاطیوں کو سخت سے سخت سزا دے اور تیز رفتار عدالتوں کے ذریعے قانونی چارہ جوئی کی تکمیل کرتے ہوئے سخت سزائیں دلائیں. حیدرآباد اور سکندرآباد رچا گنٹا پولیس، شہر حیدرآباد اور رچا گنٹا پولیس سائبرآباد پولیس کمشنر کے حدود میں حیدرآباد کے مفاجاتی علاقے اور پڑوسی احاطہ میں محکمہ داخلہ کے مطابق بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. بڑھتی ہوئی معاشی سرگرمیوں کے پیش نظر شہر حیدرآباد سائبرآباد رچا گنٹا پولیس حدود میں جرائم کے واقعات میں اضافہ اور لینڈ آرڈر کے مسائل میں بھی اضافہ ہوا ہے. ابھی محاصل بجٹ 2020 اور 21 میں فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق ایک سال کے دوران حیدرآباد کمشنر پولیس IPC مقدمات کی تعداد میں 1000 کا اضافہ ہوا ہے. سال 18 میں ان جرائم کی تعداد میں 14,607 تھی. اس سال 2019 میں بڑھ کر 15,600
641 हो गई। ये दूसरी पिट्टी मुकदमात में अफसोसनाक हद तक इजाफा हुआ। इन मुकदमात की तादाद में 2018 में 63,584 थी, अब जबकि 19 में इसकी तादाद बढ़कर 1,15,344 हो गई है। इस तरीके से ड्रग्स और स्कूलों और कॉलेजों के तलबा नौजवानों को ड्रग्स की स्मगलिंग में बढ़ता हुआ इजाफे को संगीन सूरत हाल तशवीशनाक है, जिसकी वजह से दिन ब दिन ड्रग्स के इस्तेमाल में तेजी में इजाफा होता जा रहा है। दोनों शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में रियासत के दीगर इलाकों में गांजा और नशीली अशिया की फरोख्तगी आसानी से दस्तयाब हो रही है। पुलिस को चाहिए कि जानी तवज्जो दे के इस हालत का खात्मा करे। रियासत में 7 नए पुलिस स्टेशन, पुलिस कमिश्नर और 25 नए पुलिस सब डिवीज़न, 31 नए पुलिस सर्कल और 110 नए पुलिस स्टेशनों की तश्कील के जरिए रियासती हुकूमत ने महकमे पुलिस और नज़्म व नक्श की जानिब से एक बार एक बेहतर इक़दामात का आगाज़ किया है जिसके लिए, लेकिन साथ ही साथ जानिब तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि हैदराबाद रच्चागुंटा सैबराबाद कमिश्नर के हुदूद में सब डिवीज़न और सर्कल पुलिस स्टेशनों की कई सालों से ठप पड़े हुए हैं। बेहतर अंदाज से काउंसलिंग करके इसको यकीनी बनाएं और जल्द से जल्द इसका आगाज़ करें। ट्रैफिक मशाइल की मुश्किलात में जू का जू बरकरार है। शहर हैदराबाद में गाड़ियों की तादाद 50 लाख से ज़्यादा तजावीज़ हो गई है, जबकि सड़कों की तवालत में 1300 किलोमीटर है। शहर की सड़कें दौड़ने वाली गाड़ियों की तादाद बेतहाशा इजाफा हो गया है, लेकिन इन तीनों कमिश्नर के ट्रैफिक की गुंजाइश में आज तक कोई इजाफा नहीं किया गया। ट्रैफिक के अमले में कोई इजाफा नहीं किया गया, जिसके नतीजे में शहर की तंग सड़कों पर गाड़ियों की खौफनाक तादाद से हैदराबाद के शहर में ट्रैफिक के मसाइल जूं के तूं बरकरार रखे हैं। कई घंटों तक ट्रैफिक जाम हो जाती है। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को बाकायदा बनाने में हमेशा नाकाम नजर आती है। जिधर चाहे ट्रैफिक ट्रैफिक करीब में जाम हो जाती है, लेकिन पुलिस का अमला चालानात में मसरूफ रहता है। इस सिलसिले में ये भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आज गरीब लोग जो फुटपाथों पे कारोबार करते हैं वो मजबूरन गुर्बत से मजबूर होकर फुटपाथ पे बैठते हैं। कोई भी गरीब खुशी से फुटपाथ पर नहीं बैठता, लेकिन पुलिस के जानिब से 3 चालानात किए जाते हैं। उनको 3 चालानात फोटोज लेके एविडेंस लेके 3 चालानात, चौथी मरतबा उनको 2 दिन की जेल भेज दिया जा रहा है। मेरी हुकूमत से एक दरख्वास्त है, फुटपाथ पे कारोबार करने वाला बेरोजगार आदमी, गरीब आदमी फुटपाथ पे बैठ के कारोबार कर रहा है, जो जुर्म नहीं कर रहा है, उन्हें पेट पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, अपनी भूख की प्यास मिटाने के लिए, रोजगार के जरिए रोजगार के लिए मजबूर होकर फुटपाथ पे बैठा है। लेकिन अफसोस की बात है कि उसको 2-2, 3-3 दिन की जेलों को भेज रहा है। 2 वक्त अगर जेल को गए तो उसकी शीट खोली जाती, वो रोडी शीटों की फहरिस्त में आ जाता है, जराइम का एक पेशावर आदमी बन जाता। हुकूमत से भी दरख्वास्त है, इससे पहले मैं इस मसले को रेज किए थे मजलिस की तरफ से, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया ये हमारे पास जो हो रहा है मैं इसको रोक दूंगा, नहीं होना चाहिए। जो कारोबार कर रहा है, जुर्म नहीं कर रहा है, उन्हें कोई कत्ल नहीं, कोई चोरी नहीं, कुछ नहीं। अब जेल को जाने के बाद से यकीनन उसका ज़हन तैयार हो जाता है मुझ जराइम की दुनिया में जाने के लिए। मेरी दरख्वास्त है हुकूमत संजीदगी से इसको नोट करे। मेहनत कशों को, गरीबों को, ठेला बंडी वाले, फुटपाथ वाले, उन लोगों को जेल को मत भेजिए, जुर्माने कीजिए। आप जितने करते हैं वो जुर्म नहीं कर रहे हैं, गुनाह नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने रोजगार की खातिर फुटपाथ पे बच रहे हैं। उनके साथ इंसाफ करना चाहिए। और सकता है चीफ मिनिस्टर साहब ऐलान कर चुके, हम उनके ऐलान पे खुश हुए और अभी भी यकीन है कि चीफ मिनिस्टर साहब वो ऐलान पे कायम है। 5 बल्दिया के ट्रैफिक पुलिस के लोग ये इकदाम करके तेलंगाना हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे ऑफिसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर यही रवैया रहा तो जराइम की दुनिया में बेतहाशा महरूसीन का जेल जाने वालों में इजाफा होगा। खानदान में बदनाम हो जाता, इसका बाप जेल को गया था, इसका दादा जेल को गया था, उसकी पूरी जिंदगी बेदाग जिंदगी को ट्रैफिक पुलिस और बल्दिया वाले दागदार बना रहे हैं। इससे परहेज करना चाहिए। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूं इस पर नजरसानी करके वाज़ेह तौर पर ऐलान करे। आखिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें महकमे दाखिला के दीगर शोबों में फायर सर्विस है, जेल है और दीगर वेलफेयर, सैनिक वेलफेयर महकमे पुलिस के दीगर हिस्से हैं। मौसम गर्मा के दर्जे हरारत में इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बायस मौसम गर्मा के महीनों में दौरान आतिश दिखने के वाक़ात में इजाफा होता है। रियासत के 33 अजला में सिर्फ 116 फायर स्टेशन
और 15 फायर आउट पोस्ट है। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि फायर स्टेशनों की तादाद में और फायर स्टेशनों की तादाद में इजाफा किया जाए और महकमे फायर सर्विस में तमाम जायदादों को पूर किया जाए ताकि लोगों को नागहानी सूरत हाल के वक्त किसी किस्म की तकलीफ ना हो। मौसर तौर पर फायर ब्रिगेड की तरफ से उनकी इमदाद फराहम की जा सके। ट्रांसपोर्ट इंतजामिया के साल रवां के आखिर में रजिस्ट्रेशन गाड़ियों की तादाद 126 लाख हो गई थी। अगले साल ये मोटर व्हीकल टेस्ट के आमदनी में तखमीना लगाया गया जो 14 करोड़ की नजरसानी शुदा तखमीने के मुकाबले में ज़्यादा है। महकमे शहर में मजीद आरटीसी बसों की ज़रूरत। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने हुकूमत से मंजूरी हासिल करके खुसूसन पुराने शहर में मिनी बसों का इंतजाम करवाया था, लेकिन अब चंद अरसे से वह मिनी बसेस को ख़त्म कर दिया गया। उसको दोबारा जारी करना चाहिए और ये आबादी के लिहाज से और गुंजान आबादी जहाँ पर बड़े बसेस नहीं जाते, पुराने शहर में मिनी बसेस का होना ज़रूरी है। मिनी बसेस का वहाँ पे फौरी इंतजाम करना हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। राशन कार्डों की अदम दस्तयाबी। आज बहुत सारे लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है और राशन कार्ड को ख़त्म हो गया। फूड सिक्योरिटी कार्ड का सिलसिला है। फूड सिक्योरिटी कार्ड को मुनासिब इंक्वायरी करके मुस्तहक लोगों को दिया जाए। आज गरीबों का बहुत बड़ा तबका है जो फूड सिक्योरिटी कार्ड से महरूम है। मैं चाहता हूं कि उनको उस कार्ड की फराहमी की जाए। 15,800 करोड़ जो इसके लिए बजट मुख्तस किया गया है, इसके लिए मैं अवामी रिज़्क़ के लिए नज़्म व नक्श के बराए अवामी रिज़्क़ के मुतालबात ज़र में तेलंगाना रियासती कमीशन बराए अक़ज़िया, तेलंगाना रियासती कमीशन बराए अज़ाला शारिफिन को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, इसलिए कि गरीब लोगों को राशन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसका इस्तेमाल उनके लिए बेहतर होता है। इसकी कई सहूलतें उनको फराहम होती है। राशन कार्ड से गरीब लोग कई स्कीमात से इस्तेफादा कर सकते हैं। इसलिए मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि चंद बातें जो आपके ज़रिए हुकूमत के इल्म में लाया हूँ, इसके ऊपर हुकूमत तवज्जो दे और इस मुतालिबात की तकमील करके अवाम में अपने एतमाद में इजाफा करे। शुक्रिया। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।